पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। इस पाठ को करने जा रही हूँ। पूर्वाक्षर क्या है और पूर्वाग्रह क्या है, इसका अर्थ जानने से पहले हम इस पाठ का लेखक की ओर जाएंगे। तो अब हम देखेंगे लेखक का परिचय। तो आइए देखेंगे लेखक का परिचय। लेखक है पी.एस. रामानुजम। पी.एस. रामानुजम का जन्म 6 अक्टूबर 1941 को चामराजनगर के बेडमूडलु गांव में हुआ। इनके पिता का नाम प्रतिवादी भयंकर संपत कुमार आचार्य था। माता का नाम इंदिरम्मा था। प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर के हरदनहल्ली में शुरू हुई। मैसूरू के महाराजा कॉलेज में बीए में 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो बच्चों आइए, अब तो हमने हिंदी में पढ़ लिया, अब उसका कन्नड़ में अर्थ बताती हूँ। ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1941 ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬೇಡಮೂಡಲು ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್. ಸೊ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. इनका नाम आप लोगों को मालूम रहना है। पी.एस. रामानुजम जी का पिता का नाम तो क्या है? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमार आचार्य। तो माता का नाम इंदिरम्मा था। ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇಂದಿರಮ್ಮ. ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BA ಅನ್ನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಲೇಕರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹುए. 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇ ಇನ್ಹೋನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು PhD ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. और डीलिट की उपाधि प्राप्त की, डीलिट उपाधियನ್ನ पढ़िದ್ದಾರೆ. तो यहाँ तक हुआ लेखक का परिचय. अब हम जाएंगे आगे की ओर. तो पाठ को करने से पहले हम उसके शब्दार्थ की ओर देखेंगे. खेद, दुख, व्यथा, दुख. के मारे, के कारण, कारणದಿಂದ. शहर, नगर, नगर. पहचान, परिचय, परिचय. ಫ್ಯಾಷನ್, ಶೋಭಾಚಾರ, ಬನಾವಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್, ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರುವ ರೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. भांट, वितरण, हंचुವುದು. तो आपने देखा होगा 8वीं कक्षा में बंदर भांट. सो बंदर का अर्थ है मंगा, भांट का अर्थ है हंचुವುದು. यहाँ पर भी भांट वितरण हुआ. ढूंढना, खोजना, ಹುಡುಕಾಡುವುದು. मुश्किल, कष्ट, मुसीबत, कष्ट. इर्द गिर्द, आस पास, अक्का पक्का. पत्थर, शिला, कल्लु. हाल, स्थिति, स्थिति. संसार, दुनिया, विश्व, जगत. उलझन, बाधा, अटकाव, समस्या. और आगे देखेंगे कतार, पंक्ति, सालु. खैरियत, कुशल ಕ್ಷೇಮ, ಬಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಭಿವಾದನ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಣಾಮ್, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದು. ಶಕ್, ಸಂದೇಹ, ಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ. तो आइए आगे जाएंगे. पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह, इस पाठ की ओर जाएंगे हम. तो इसका लेखक है पी.एस. रामानुजम. पाठ करने से पहले इस पाठ को क्यों दिए गए हैं उसका आशय की ओर देखेंगे. देख लीजिए, इस व्यंग्य रचना में लेखक ने अंग्रेजी भाषा मोह के प्रभाव का तीक्ष्ण व्यंग्य किया है. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಂದ್ರೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी का अर्थ है इंग्लिश भाषे, इंग्लिश ಭಾಷೆಯ ಮೋಹದ ಪ್ರಭಾವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾರೆ ಪಠನ್ ಲೇಖನ್ ಸೆ ಲೇಕರ್. ಸೊ ನಾವು ಓದುವುದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದು ಇದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂವ್, ಶಹರೋಂ ಕೆ ನಾಮ್, ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಗರದ ಹೆಸರು,
ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಾओं के नाम, ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು और यहाँ तक कि भगवानों के नामों का भी संक्षिप्तीकरण करने से होने वाली असमंजसता के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸಮಂಜಸತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. छात्रों को इस रचना द्वारा सुझाव दिया गया है कि वे अपने नाम और जन्म स्थानों की पहचान बनाए रखने के लिए पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह ಚೋಡ್ದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ನೆ ನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಳದ ಗುರುತು ಉಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ पूर्व निर्णय ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. तो आइए पाठ की ओर जाएंगे. तो पहले आदर्श वाचन करूंगी, बाद में आप घर में बैठकर अनुकरण वाचन कर लीजिए. आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं. यह बड़े खेद की बात है. इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं. सो बन्नी इसका अर्थ है मैं बता रही हूँ. आजकल शहरों के नाम ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಹೆಸರು पूर्वाक्षरों में ಅಂದ್ರೆ पूर्वाक्षर ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ में ಸಿಮಟ್ ರಹೆ ಹೈ, ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ ಬಡೆ ಖೇದ್ ಕಿ ಬಾತ್, ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲೋं के ಮಾರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಮಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಹರೋं के नाम अपना ಕನ್ನಡಪನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಗರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ತನ್ನ ಕನ್ನಡತನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದಾವೆ. अपनी पहचान अपना अस्तित्व खो रहे हैं, ತನ್ನ ಗುರುತು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅವು ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर KRS. तो आपको मालूम है के का अर्थ है कृष्ण, आर का अर्थ है राज, एस का अर्थ है सागर. तो अब किसको मालूम होगा कि KRS को कृष्ण राज सागर बताते अगर कोई अन्य व्यक्ति या परदेश से दूसरे देश से कोई आए तो उनको मालूम नहीं होता. इसी तरह ये पूर्वाक्षर है, KRS पूर्वाक्षर है, BR हिल्स, MM हिल्स, DN पुरा. तो आगे देखेंगे. एक जमाना था जब केवल ಆದ್ಮಿಯೋ ಕೆ ನಾಮ್ ಕೆ ಪಹಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ था. ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತಂತೆ ಅವಾಗ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಮ್ ಕೆ ಪಹಲೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ था, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ यहाँ पर डाले गए हैं, देख लीजिए, डॉक्टर M राज और AK स्वामी. यहाँ पर नीचे है, देख लीजिए, AK स्वामी. इस तरह ಆದ್ಮಿಯೋ ಕೆ ನಾಮ್ ಕೆ ಪಹಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ था, ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಜ್ ಬಿ ಹೈ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. आज हमें ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं. ಈಗ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಗರಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ का लघु बनाने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया ಫ್ಯಾಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರದ ಮುಂದೆ ಲಘು ಅಕ್ಷರ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर देख लीजिए, SKDR सर्कल, HK हुच्चैया, इस तरह से. अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो, फिर उनके आकारानुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बनाया गया हो.
ಸೊ ಅಥವಾ ಯಹ ಬಿ ಹೋ ಸಕ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗದವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರೇ. ಸೊ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಲಕವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಾಮೋ ಕೋ ಬಿ ಖಾಟ್ ಛಾಂಡ್ಕರ್ ಛೋಟಾ ಬನಾಯಾ ಗಯಾ ಹೋ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾ ಫ್ಯಾಷನ್ है और कोई मानव सहज प्रवृत्ति है, इसके बारे में बता रहे हैं. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. आगे देख लीजिए, इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा. हमारे लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. देख लीजिए, ಸುಂದರ್ ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಅಬ್ ಟಿ ನರಸೀಪುರ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆಗೆ ಆನೆ ವಾಲೆ ಸಂಶೋಧಕೋं को पथभ्रष्ट करने का काम है यहाँ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋರ್ನ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಚಲ್ಕರ್ ಕಬಿ ದೈವವಶಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷಾಕ್ಕೆ ಹಟ್ ಜಾನೆ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅಗರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುआ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. सो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई संशोधक आए तो आगे आए तो यहाँ पर टी नरसीपुरा है. तो क्या समझ लेंगे वे लोग? यहाँ पर शायद चाय ज्यादा लोग पीते हैं, इसलिए इस गांव का नाम टी नरसीपुरा हुआ, मगर असली नाम क्या है? तिरुमकूडल नरसीपुरा. आगे देखेंगे. और आगे अनेक खोजों की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होगी. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಶೋಧಕ ಶಾಯದ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಣಯ पर पहुंचेंगे कि ಸೊ ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ್ ನಾಮ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ನರಸೀಪುರ ಮೇ ಟಿ ಚಾಯ್ ಕೆ ಬಾಗಾನ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಾ ಹೋಗ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀ ಅನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. सो यहाँ पर कितना बदलाव होगा है ना, इसलिए हमारे लेखक इसी तरह बता रहे हैं. आगे देखेंगे. वहां तो फिर भी अच्छा ही है. सो अदेना सरी तिरुमकूडल नरसीपुर होग्बिಟ್ಟು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಏನು ಓಕೆ. समझ लीजिए कि करी दोड्डन पाಳ್ಯ नामक एक गाँव है. सो ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಕರಿ ದೊಡ್ಡನ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರಿದೆ. यह केडी पाಳ್ಯ बन जाएगा. ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ केडी पाಳ್ಯ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. क्रमशः वह केडी पाಳ್ಯ में रूपांतरित हो जाएगा. सो ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ केडी पाಳ್ಯ, हम आप किस गांव से आए हैं? केडी पाಳ್ಯ से ऐसे बताते हैं. तो वो क्या हो जाता है कि रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा. ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में केडियों गुंडे के होने से यह नाम आया होगा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಡಿಗಳು ಗುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. और इस तरह उस गांव की ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಕೀರ್ತಿ में धाग लग जाएगा. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಫಲಕಕ್ಕೆ
ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳಂಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಂಕಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಧಾಗ್ ಲಗ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬತ್ತೆ. अंग्रेजी के पूर्वाक्षरों से होने वाली हानि देखी ना आपने. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಗಳನ್ನ ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ आपने ऊपर देखा है टी नरसीपुर, यहाँ पर देखा है केडी पाಳ್ಯ, तो करीदोड्डना पाಳ್ಯ. आइए आगे भी देखेंगे, शायद आपके गांव में भी ऐसा ही होगा. सो यहाँ पर भी एक गांव का नाम है SH हल्ली. तो इसे क्या बोलते हैं, श्रृंगेरी हनुमनहल्ली गोल्लरहट्टी को SH हल्ली बोलते हैं. उसी तरह आइए देखेंगे आगे. अब ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ की कहानी सुनिए. सो ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು. मनोहर मंजुल निनाद करती हेमावती नदी और नरसिम्हा का वह भव्य मंदिर, वह ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ आज ಎಚ್ಚೆನ್ಪುರ बन गया है. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀರಿನ ಕಲರವ ತುಂಬಿರುವಂತ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ, ನರಸೀಪುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಚ್ಚೆನ್ಪುರ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಮಶಃ ಇಸ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಪುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆನಂತರ ಕರಿತಾ ಎಚ್ಚೆನ್ಪುರ 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 ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಪುರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಂಪುರ ಮೇ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಪುರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಂಪುರ ಅಂತ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಪುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ತು ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರ ನಗರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. इसके इर्द गिर्द ದಂತ ಕಥಾಯೆ ಫೈಲ್ ಜಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳೆ ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಚ್ ಭಿ ಕಹಿಯೆ नदी नरसिंह अब अंग्रेजी के आद्य अक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಮಾವತಿ, ನದಿಯ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಇರುವಂತಹ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. यहाँ ಹೊಳೆ नरसीपुर वालों को ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ का और नरसिम्हा का भी बदनसीब ही है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂತ हमारे लेखक बता रहे हैं. यही है पूर्वाक्षर से होने वाला पूर्वाग्रह है. तो आइए आगे देखेंगे. अब देखिए ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ को ही लीजिए. सो ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. आज वहां CN ಹಳ್ಳಿ बन गया है. ಅದನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ, CN ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. आगे चलकर वह सियान हಳ್ಳಿ भी हो सकता है. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. वैसे ही ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಕೋಟೆ, HD कोटे बना है. इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने राजाओं ने देवताओं ने राज किया था, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ನಾಯಕರು ರಾಜರು ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, उन सबको पूर्वाक्षरों में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है. ಸೊ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಇವರ ಊರಿನ ಹೆಸರು, ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನ್ ಹೆಸರು ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಿ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೆ, ಕಾಲಮುದ್ದನ ದೊಡ್ಡಿ ಆಜ್ KM ದೊಡ್ಡಿ कहलाता है. ಕಾಲಮುದ್ದನ ದೊಡ್ಡಿಯನ್ನ ಈಗ KM ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. पता नहीं कब श्रवण बेलगोल SB गोला बन जाएगा, विजयपुर वीपुर बन जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है. इसी को ही यहाँ पर बता गए हैं. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳನ SB ಗೋಳ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಜಯಪುರವನ್ನ ವಿಪುರ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2-3 शब्दों से बने नामों में पूर्वाक्षरों के प्रयोग से रस्वीकरण हो जाता है.
ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ರಸ್ವೀಕರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ. लगता है आजकल लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಬೆ ಲಂಬೆ ನಾಮ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀಜೆ ಸಮಯನೇ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. यहाँ पर देख लीजिए, एक जमाना था जब तिरुमले श्रीनिवास वरद ರಂಗನಾಥ ದೇಸಿಕ ತಾತಾಚಾರ್ ಆದಿ ನಾಮ ರखे जाते थे. ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದದ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗನಾಥ ದೇಸಿಕ ತಾತಾಚಾರ್ ಆದಿ ನಾಮ ರखे जाते थे. ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸುಬಹ ನಾಮ್ ಪುಕಾರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರೋತು ಸಮಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಹೋತೆ ಶಾಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಥಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಉದ್ದ ಉತ್ತನಾ ಉತ್ತನಾ ಬಡಾಸ ನಾಮ್ ವಹಾ वे लोग रखते थे. आज समयाभाव के कारण हम मोहन संदीप ಜೈಸೆ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ನಾಮ್ ರಖ್ ರಹೆ ಹೈ. ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಮೋಹನ್, ಸಂದೀಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಕಿನ್ ಶಹರೋ ಗಾಂವೋ ಕೆ ನಾಮೋ ಕೋ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಪರ್ ಹಿ ಚೋಡ್ ಸಕ್ತೆ ಥೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳೇನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪೇಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಗರಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे देख लीजिए, शायद अंग्रेजों ने भी अपने गांवों के नामों को इस तरह विकृत नहीं किया होगा. इस एक विषय में हम उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और सब नामों को हमने छोटे छोटे फार्मूलों की तरह बना डाला है. इस नाममय संसार में झूठो है या जग वाले सिद्धांतानुसार हम उनके आदि नामों को अदृश्य बना रहे हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ यहाँ है कि शायद अंग्रेजों ने भी अपने गांवों के नामों को इस तरह विकृत नहीं किया होगा. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. इस एक विषय में हम उनसे भी आगे बढ़ गए हैं. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. और सब नामों को हमने छोटे छोटे फार्मूलों की तरह बना डाला. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ನಾಮಮಯ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೂಟೋ ಹೇ ಯಹ ಜಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುವಂತ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ वाले सिद्धांतानुसार हम उनके आदि नामों को अदृश्य बना रहे हैं. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೃಶ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಅದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ. आगे आइए देख लेंगे आगे. मुझे आगे बता रहे हैं हमारे लेखक जी, मुझे लगता है व्यवहार में आसानी लाने के लिए आगे चलकर हमारे सारे व्यवहारों में इसी तरह की रस्व अभिव्यक्ति का स्टाइल चल पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि मैंने एक संकल्प किया है, उसके लिए टीडी जाकर वीसी के दर्शन कर आऊंगा, तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए. तो आइए इसका अर्थ देखेंगे. मुझे लगता है ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಆಸಾನಿ ಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಚಲ್ಕರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಮಾರೆ ಸಾರೆ ವ್ಯವಹಾರೋ ಮೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸಿ ತರಹ ಕಿ ರಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಸ್ವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಲ್ಪಡೆಗ, ಅವಾಗ ರಸ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಅವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು,
ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿ, अगर कोई कहे कि ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ मैंने एक संकल्प किया है, ನಾನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, उसके लिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿಡಿ ಜಾಕರ್ ಟಿಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ ಆऊंगा, ವಿಸಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए, ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಟಿಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಯ ಅರ್ಥ ಏನಂತ. इसका अर्थ यहाँ होगा कि ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ, ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಕರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರಾವುಂಗ, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟ, ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲಪತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಸೊ ಟಿ ಡಿ ಜಾಕರ್ ವಿ ಸಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರಾವುಂಗ. ಉಸಿ ತರಹ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಕಹೆ ಕಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂ ಕೋಟೆ ಜಾಕರ್, ಎಂ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಮಿಲ್ಕರ್ ಆऊंಗ, ಸಿಎಂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. तो हमें उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, ಸೊ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसका मतलब यह है कि ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಜಾಕರ್, ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆ ಮಿಲ್ಕರ್ ಆऊंगा, ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. वैसे अगर कोई आस्तिक महाशय कहे कि, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ವಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕರಾನಾ ಹೈ, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೋ ಸಮಜ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ, ಸೊ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕ ಅಭಿಷೇಕ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಣು, ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ये सब देख लीजिए, पूर्वाक्षर का अक्षर कैसा है, वीजी स्वामी और टीडी स्वामी, ऐसा ये तो बहुत ही विचित्र सा है. तो आगे देखेंगे, हमारा बिलिगिरी रंगन बेट तो बिआर हिल्स बनकर पूरा अंग्रेजी हो गया है. ಸೊ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದು ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ಕರ್ ಪೂರ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಹೋಗ, ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಉಸ್ಮೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕರ್ನೆ ವಾಲ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು BRN ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ ಗಯ ಹೈ, ಸೊ ಅವರನ್ನ BRN ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ DR ದುರ್ಗಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ DR ದುರ್ಗಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಯಹಾ ಪರ್ ಪೂಛ್ ರಹೆ ಹೈ. ಸೊ DR ದುರ್ಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಹಿ ಅಪನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ. ಸೊ DR ದುರ್ಗಾ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ. वहां दो स्वामीजी रहते हैं, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ, ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. एक है YN स्वामी और दूसरे BN स्वामी, यानी YN स्वामी ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ, और BN ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು YN और BN ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ नरसिम्हा स्वामी और भोग नरसिम्हा स्वामी वहां पर रहते हैं. नरसीपुर में GN स्वामी रहते हैं, यानी ಕುಂಜ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ GN ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಜ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ वहां पर है, इसका अर्थ है. आगे अत्यंत मनोहर सुंदर वृंदावन गार्डन्स वाला कृष्णराज सागर आज नीरस KR सागर हो गया है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಈಗ ನೀರಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ KR ಸಾಗರ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ಕ ಲಘುಕರಣ ವಹಿ ಪರ್ नहीं रुका है, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, KR ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. वहां KRS बनकर अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों में सिमटकर अपनी पहचान ही
ಖೋ ಬೈಠಾ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ KR ಸಾಗರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, KRS ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 3 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಹ ಭಿ ಹಮಾರ दुर्दव्य है कि श्रीरंगपट्टन SR पट्टन बनकर ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ आज RN ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನ SR ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ RN स्वामी भी नाम से बुलाते हैं. सो यहाँ पर क्या बताए गए हैं कि मनुष्यों के नाम में से पूर्वाक्षर रहने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पर भगवान के नामों को भी नहीं जोड़ा गया है. इसके बारे में यहाँ पर कवि बता रहे हैं. आगे देख लीजिए. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ನಾಮೋ ಕಾ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲೋ ಮೇ ಚುಪ್ನಾ ತೋ ಟೀಕ್ ಹೈ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರೇನು ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ ಸರಿ. ಪರ್ ಗಾಂವೋ ಕೆ ನಾಮೋ ಕೆ ಇಸ್ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಹೈ. ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ತೋ ಸರಾಸರ್ ಅನ್ಯಾಯ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೆ ನಾಮೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ವೀಕರಣ ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ರಸ್ವೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಹೀ ತೋ ಕೋಯಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಪುಕಾರ್ ನಹೀ ಸಕೇಗಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ನೆ ನಾಮ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಕುಲ್ ಕಾ ನಾಮ್. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುಲದ ಹೆಸರು, ಗಾಂವ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು, ಬಾಪ್ ಕಾ ನಾಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಆದಿ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಲಗಾ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಕಾ ಇಸ್ ದೇಶ್ ಮೇ ನಾಮ್ ಲೇಕರ್ ಪುಕಾರ್ನ ಏಕ್ ಮಹಾಸಾಹಸ್ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕುಲದ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋರ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ये बड़े बड़े नाम याद रखकर पुकारते पुकारते शाम हो जाती. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶಾಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ. तो बच्चों आपका नाम है, आपके नाम से पहले भी पूर्वाक्षर है और उसके बाद भी पूर्वाक्षर है, मगर आपका इनिशियल को पुकारने से बहुत समय ज्यादा चली जाती है. इसके लिए क्या करना है, रस्वीकरण करके आपको बुलाना पड़ेगा. आगे यहाँ पर देख लीजिए. न्यू दिल्ली साइड एंग से लिखे हैं, बॉम्बे भी साइड एंग से लिखे हैं, बेंगलुरु. बेंगलुरु को क्यों छोड़े हैं, यहाँ पर BANG बैंग था आना था, मगर कोई हमारे देश वाले नहीं है, दूसरे देश वाले. सो यहाँ पर बेंगलुरु होना था, मगर ऐसा हुआ है. कहीं अन्य देश से आए हुए व्यक्तियों को अगर इसका नाम देखे तो वो क्या समझ पाएगा कि बालोर है, शायद ऐसा भी समझ सकता है. इसलिए हमें पूर्वाक्षर में नहीं पढ़ना है. आगे देख लीजिए. पूरी तरह से व्यक्तिगत होने पर भी इस संदर्भ में एक घटना के बारे में कहने को जी चाहता है. यहाँ पर बताए गए हैं कि ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं IPS उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई के लिए माउंट अबू की शिक्षा अकादमी में गए थे. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು PS ರಾಮಾನುಜಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IPS ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಅಬ್ಬುವಿನ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. पहले दिन हम सबको एक कतार में खड़ा कर एक अफसर हम सबके नाम लिखने लगे. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮೌಂಟ್ ಅಬ್ಬುಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸಾಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಮ್ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನ್ ಮೇ ಹಿ ಕಡೆ ಹೋಕರ್ ನಾಮ್ ಬತಾನೆ ಲಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕವಾಯತ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸಬ್ಕೋ ಅಪ್ನ ಅಪ್ನ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಬತಾನತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾನೆ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರ ವಿಸ್ತಾರ ಕರ್ ಬತಾನತ, ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಸ್ ತರ ನಾಮೋಕು ಬತಾನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೆಹಲೇನೆ ಅಪ್ನಾ ನಾಮ್ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಹ ಬತಾಯ, ಮೊದಲನೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೂಸರೇನೆ ದೇವವ್ರತ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವವ್ರತ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸೆ ಹಿ ಚಲ್ ರहा था, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. मेरी बारी आई तो यहाँ पर देख लीजिए लेखक का बारी आ गया और सर्दी बंद. मैंने एक ही सांस में अबाध गति से इವರು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ अपने PS इन पूर्वाक्षरों का विस्तार कर, PS ರಾಮಾನುಜಂ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಬತಾಯ. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उस अफसर ने क्षण भर के लिए मुझे गर्दन उठाकर देखा और तीक्ष्ण स्वर में दृढ़ता पूर्वक कहा, मेरे ऑफिस में आकर इसे लिखा जाना और बिना कुछ लिखे वे अगले शिक्षार्थी का नाम लिखने लगे. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಫ್ಸರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಿಲಿ ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ, ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಕುಚಲಿಕೆವೆ ಅಗ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. नाम अगर इतना लंबा हो तो बेचारे और क्या कर सकते, ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. आगे खैरियत इस बात की है कि अब तक हमने इस पूर्वाक्षर की पद्धति का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों पर नहीं किया. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು, ಸದ್ಯ ಖೈರಿಯತ್ ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಹಿಕಿಯ. ವಿಶೇಷತಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅಗರ್ ಐಸಾ ಕುಚ್ ಹೋ ಜಾಯ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹವನ್ನ RP ಸಿಂಹ ಬನ್ ಜಾಯೇಗಾ, RP ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏಜೇಬ್ ಬನೇಗಾ और ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಎಸ್ ಗುಪ್ತ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಗುಪ್ತ ಅಂತ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸಿ ಗುಪ್ತ और ಅಮಾತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ ए राक्षस बनेगा. पुलिकेशी P केशी और मयूर वर्मा M वर्मा बनेगा. ये क्या है, ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस तरह से नामों के अर्ध भाग इनिशियलों में चिपते ही जा रहे, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ತೆ ಹಿ ಜಾ ರಹೆ, ಸೊ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ ತೋ ಪೂರಾ ಕ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಹಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ವರ್ಣೋ ಮೇ ಸೆ ಕುಚ್ ಜಾತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜೊಮ್ಮೆ ಯಹ ಆಮ್ ಬಾತ್. ಸೊ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನಮ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. तो आपको शायद मालूम है, सभी अध्यापक विद्यार्थियों की जीवा पर अंग्रेजी के वर्ण बनकर सुशोभित होते हैं. सभी अध्यापक, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ಶೋಭಿತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಅಂಗ್ರೇಜಿ ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹಮಾರೆ ನಾಮೋं पर हुआ है ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗಿದೆ इसमें कोई शक नहीं ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲ यह एक नया वर्ण व्योम है ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಣದ ವ್ಯೋಮವಾಗಿದೆ इसका हमें त्याग करना चाहिए ಇದನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು कन्नड़ के वर्णों का प्रयोग ही हमारे लिए क्षेम कारक है ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕ್ಷೇಮಕಾರಕ कन्नड़ के उन सुंदर नामों का संपूर्ण रूप में प्रयोग करना और भी अच्छा है ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು हमारा उच्चारण भी शुद्ध होगा ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ और नाम भी बच जाएंगे ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ तो यहाँ पर बच्चों पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह समाप्त हुआ शायद आप लोगों को समझ में आया होगा अब आइए थोड़ा अभ्यास की ओर जाएंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए शहरों के नाम किसमें सिमट रहे हैं शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में मतलब अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं किन गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा हेमावती नदी कहाँ बहती है हेमावती नदी होले नरसीपुरा गांव में बहती है चौथा प्रश्न लोगों के पास किसके लिए समय नहीं है आजकल लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय नहीं है किस कारण से आज हम नाम छोटे छोटे रख रहे हैं अंग्रेजों के कारण आज हम नाम छोटे छोटे रख रहे हैं इंग्लिश निंद हमें क्या त्याग करना चाहिए अंग्रेजी वर्गों का प्रभाव हमारे नामों पर हुआ है इसका हमें त्याग करना चाहिए तो विलोम शब्द देख लीजिए अपना सहज नया सुंदर मुश्किल अच्छा कीर्ति हानि पास सुबह यहाँ पर उसका उत्तर है अपना पराया सहज कठिन नया पुराना सुंदर कुरु मुश्किल आसान अच्छा बुरा कीर्ति अपकीर्ति हानि लाभ पास दूर सुबह शाम तो आगे लिंग रूप शायद आपको मालूम है सो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर उत्तर है देख लीजिए आदमी के लिए औरत नायक नायिका राजा रानी देवता देवी स्वामी स्वामिनी बाप माँ अध्यापक अध्यापिका तो वचन बात के लिए बातें प्रश्न है यहाँ उत्तर प्रवृत्ति है प्रवृत्तियां गुंडा गुंडे नदी नदियां दंतकथा दंतकथाएं घटना घटनाएं पुस्तक पुस्तकें देवता देवताएं बहुवचन रूप है सब कन्नड़ में अनुवाद करना है ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ CN हल्ली बन गया है ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ CN हल्ली आಗಿದೆ आ ಸಮಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ छोटे छोटे नाम रख रहे हैं ಈಗ ಸಮಯ ಭಾವದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ रंगनाथ स्वामी भी RN स्वामी बन गया है रंगनाथ स्वामी ಕೂಡ RN स्वामी ಆಗಿದೆ अंग्रेजी वर्गों का प्रभाव हमारे नामों पर हुआ है इंग्लिश अक्षರದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಾಗಿದೆ तो आइए गृह कार्य तो प्रश्न 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 है पहला प्रश्न है टी नरसीपुरा के संक्षिप्तीकरण के बारे में लेखक का क्या विचार है करी दोड्डनपाली के बारे में लेखक क्या कहते हैं इनिशियलों में सिमटे कितने गांवों के नाम लेखक ने लिया है वे कौन कौन से है KRS नाम अपनी पहचान क्यों खो बैठे हैं शायद बच्चों आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा आप इस गृह कार्य के प्रश्नों को आपके नोट्स में लिख लीजिए और अपने शिक्षकों को दिखा दीजिए धन्यवाद बच्चों।